کتنے خوبصورت اعمال کے محل ہمارے سامنے رکھیں بیکار ہے، اس کی کوئی اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا سر سے لے کر پیر تک رونگٹا رونگٹا شرک اور بدعات کے اندر ڈوبا ہوا ہے، مشرک ہیں، بدعتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آستانوں، مزاروں، قبروں، چلوں، شدوں، علموں، تازیوں اور دیگر چیزوں کو آباد کیے ہوئے ہیں مختلف شکلوں، مختلف صورتوں میں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بدعات گڑھ گڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو صرف زبان سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے نغمے، لیکن اس کے پس پشت یہودیت اور نصرانیت کی تعلیمات کو امت کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایک بات اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، کان کھول کر کے سن لو، اگر عقیدہ خراب ہے تو تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اگر عقیدے کے اندر شرک موجود ہے، غیر اللہ سے فریاد رسی ہے، قبروں اور مزاروں کی عبادتیں اور پرستش ہے، اور اولیاء کرام کا نام لے لے کر کے ان کی دعائیاں ہیں، خدائی صفات ان کو دینے ہیں، خدائی اختیارات اور تصرف کا مالک سمجھنا ہے، تو اللہ کی قسم ہے، اور ہزار بار اللہ کی قسم ہے، ایسا آدمی مسلمان بظاہر ہو تو سکتا ہے، لیکن وہ مشرک ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، آپ کے سامنے سجے سجائے کھانے رکھے ہوں، جن کی خوشبوؤں سے آپ کا ذہن، آپ کا دماغ معطر ہو رہا ہو، خوب اچھے کھانے سجے ہوئے ہیں، میزبان نے سجایا ہے، لیکن اسی میزبان نے کہا کہ بھائی دسترخوان جب ہم نے لگایا ہے تو یہیں پر ہمارا ایک بچہ آ کے پیشاب کرنے لگا، اس کی کچھ چھینٹیں کسی حصے پہ پڑی ہیں کھانوں کے، مجھے یہ پتہ نہیں ہے کس طرف سے پڑی ہیں، لیکن کچھ چھینٹیں پڑی ہیں، دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ یہ بات بتائیں، آپ اس دسترخوان پہ کھانا کھانا پسند کریں گے؟ ہاں بولو، ہرگز نہیں پسند کریں گے۔ آپ کی طبیعت، آپ کی پسند، آپ کا مزاج گوارا نہیں کر سکتا، حالانکہ پیشاب کی چند قطرے ہیں اور وہ بھی غیر مرئی ہیں، دیکھی نہیں جا رہی ہیں، دکھائی نہیں دے رہی ہیں، وہ قطرے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، آپ کھانا نہیں پسند کریں گے؟ اٹھ جائیں گے، کہیں گے پتہ نہیں اس طرف سے ہے کہ اس طرف سے، اس طرف سے نہ جانے کہاں سے۔ تمہاری پسند اتنی اعلیٰ، جو چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے، حالانکہ خوشبوؤں سے رچا بسا ہے، دسترخوان پہ مرنجا مرنج کے کھانے چنے گئے ہیں، لیکن آپ دسترخوان پہ کھانا پسند کس خوف سے؟ اس خوف سے کہ کہیں ہم جو لقمہ اٹھائیں اسی میں پیشاب کا قطرہ نہ ہو۔ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ دین اسلام کے نام پر بٹا لگانے والوں اور دین اسلام کی صاف اور ستھری اور پاکیزہ تعلیمات میں شرک اور بدعات کو ملانے والے، اس کی غلاظت اور نجاست کو، جبکہ شرک یہ حرام سے بھی بڑھ کے درجہ رکھتا ہے، پیشاب، پیخانہ اور دیگر چیزیں تو حرام ہیں، لیکن شرک یہ حرام سے بھی بڑھ کے درجہ رکھتا ہے۔ اگر اس کی ملاوٹوں کے ساتھ تمہیں دین پیش کیا جائے تو تم اسے من و سلوا سمجھ کر کے ہڑپ کر رہے ہو۔ کیا اللہ تمہاری ان ملاوٹوں کو، ان ایسی عبادت جس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہو، اللہ پسند فرمائے گا؟ جب تمہاری پسند اور تمہاری طبیعت یہ گوارا نہیں کرتی کہ پیشاب کے چند چھینٹے گرے ہوئے کھانوں کو تم پسند نہیں کرتے ہو، تو اللہ نے جن عبادتوں کا حکم دیا ہے ان عبادتوں میں شرک اگر ملایا گیا ہو، شرک اور بدعت کی ملاوٹیں ہوں، تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری پسند سے بھی گرا ہوا ہے؟ نعوذ باللہ۔
अस्तगफिरुल्लाह। तो मेरे अजीज, मेरे दोस्त, ये शिर्क के सौदागर लोग हैं, ये शिर्क के व्यापारी लोग हैं। ये किसी भी अंदाज से आएंगे, ये किसी भी साइड से आएंगे, ये किसी भी किनारे से आएंगे, ये कोई भी नया चेहरा लेकर आएंगे, ये कोई भी जुबान इस्तेमाल करेंगे, ये जब तक शिर्क से तौबा नहीं कर लेंगे तब तक इनका अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां काबिल कबूल। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये इससे भी दुगनी मोटी किताबें लिखें, ये किसी भी शक्ल सूरत में आए, ये अल्लाह के नबी के बागी लोग हैं। ये नबी की सुन्नतों का जिक्र करके अपने बुजुर्गों की कहानियां, उनकी दास्तानें, उनकी हिकायतें, उनकी बातें और शिर्क मिला मिला करके उम्मत के अंदर पेश करते हैं। अल्लाह अकबर। अगर किसी दुकानदार से आपको पता चल जाए कि वो मिर्चियों में, दालों में, चावलों में, मसालों में मिलावट करता है और बजाय सामानों के अंदर ओरिजिनल माल देने के डुप्लीकेट माल देता है, आप वो दुकान छोड़ देते हो। और ऐसे लोग जो खुल्लम खुल्ला मिलावटें जिनकी वाज़ेह है कुरान और हदीस की रोशनी में, ऐसे लोगों के पीछे आप लगते हो, ऐसे लोगों की हमनशीनी करते हो, ऐसे लोगों की सोहबतों में बैठते हो, ऐसे लोगों की किताबें पढ़ते हो, ऐसे लोगों से मेल जोल रखते हो। अरे मेल जोल रखो, ठीक है, लेकिन इसलिए रखो ताकि इन्हें सही दीन की दावत दो, इसलिए नहीं कि इन मक्कारों से, इन अय्यारों से, इन फरेबियों से, इन झूठों से तुम दीन इस्लाम सीखो। ये दीन इस्लाम ये क्या जाने, ये क्या जाने, पंडित क्या जाने गाय की कदर, पंडित क्या जाने गाय के गोश्त की कदर, पंडित को मालूम है ना? उसे नहीं मालूम है। ब्राह्मण को गाय के गोश्त की कदर नहीं मालूम है। यही वो लोग हैं, इन्हें क्या मालूम सुन्नत की कदर। ये तो पैदा हुए हनफी, मरेंगे हनफी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इन्हें क्या पता। ये तो उन्होंने अपने अकीदे का दूसरा इमाम ढूंढा, अपने मसाइल के दूसरे इमाम ढूंढे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अकीदा और जो मजहब, जो अमल पेश किया था, उससे तो ये बहुत दूर हो गए। तो मेरे अजीज, मेरे दोस्त, बेदार हो, ज्यादा बात कहने की जरूरत नहीं है। बावर्ची डेग का एक चावल देख करके पता लगा लेता है कि इसके अंदर कितनी सच्चाई है और ये चावल पका है या कच्चा है। आइए, मैंने वादा किया था कि चंद नमूने इस किताब से, मैंने तो कल पिछले दर्स में, पिछले लेक्चर में मैंने कुछ बातें आपकी खिदमत में रखी थी। आइए आज भी दिबाचे ही से चंद बातें रखते हैं, अंदर दाखिल होने की जरूरत नहीं है। अंदर तो ऐसी मैं पढ़ता हूं, अल्लम गल्लम रिवायात, ऐसी झूठी हदीसें, मौजू रिवायात की अल्लाह की पनाह। कुछ सच्ची बातें भी हैं कुरान की, सुन्नत की, लेकिन उसके अंदर मिलावटें की गई हैं, उसके अंदर अपनी बातें मिलाई गई हैं और इधर उधर की, फिक़ह की, अपने मजहब की, उनकी बातें, बुजुर्गों की मिला मिला करके इस तरह से इन्होंने दीन फैज़ान सुन्नत नाम रखा है। यह फैज़ान सुन्नत नहीं, इसका नाम फैज़ान बिदअत है, जिसकी इब्तिदा ही शिर्क और बिदअत से हो रही है। आइए मैं आपकी खिदमत में चंद बातें रखूं। जैसा कि मैंने अर्ज किया, ये बदअकीदा और बदमजहब लोग हैं। इतनी ही बात एक बागैरत, बाहमियत मोमिन मुसलमान के लिए जो अल्लाह और उसके रसूल का कलिमा पढ़ता है, उसके लिए इतनी ही बात काफी है। लेकिन फिर भी समझाने के लिए आइए मैं चंद बातें आपकी खिदमत में रखता हूं। हजरत फरमाते हैं, एक क्या कहते हैं, इसके मुकद्दमे में जिसका मुकदमा लिखने वाले, तकरीज लिखने वाले पेश लफ्ज कोई मुफ्ती हाफिज एहसानुल हक कादरी रिजवी फैसलाबाद हैं। ये इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की आयतें और उसके साथ से बहुत सारी बातें जिक्र की हैं, लेकिन ये कहते हैं कि 1979 में जब आशिक़ मदीना कोलंबो तशरीफ ले गए, या आशिक़ मदीना, यही इसका लिखने वाला अपने आप को सगे मदीना भी कहता है और आशिक़ मदीना भी कहता है, तशरीफ ले गए तो वहां के लोगों को वालिद साहब से बहुत मुतासिर पाया, क्योंकि उन्होंने वहां की आलीशान हनफी मेमन मस्जिद के इंतजाम संभाले थे। हनफी मेमन मस्जिद के, अब ये भी एक दास्तान है कि भाई हनफी ही जन्नत में जाएंगे, सरकार मदीना का करम सिर्फ हनफियों पे है। संभाले हुए थे और उस मस्जिद की काफी खिदमत भी की थी। कोलंबो में क़याम के दौरान हजरत साहब के खालू ने दौरान गुफ्तगू आपको बतलाया, सुनो इनके बाप वालिद, इसके बाप की करामत सुनो। कहता है कि खालू ने बतलाया कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जब